ਵਿਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ। ਖਬਰ ਇਹ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬਣੀ ਆ, ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਛਾਂਟੀ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਹੈ ਉਸ ਸੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਲਈ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੇਖਾ ਚੋਕਾ ਗਾ ਇਸ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਣਖੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। तो अणखी साहब, जिवें कि लंबे रेड़के तो बाद कल कैबिनेट का विस्तार होया है, भावें कि विभागां दी वंड अजे तक नहीं हुई, लेकिन अज सीएम चन्नी ने कैबिनेट की पहली मीटिंग सद लई है। भावें कि पहला मीटिंग वो एक कर भी चुके ने कैबिनेट की मीटिंग, जिस दे विच कल्ले सीएम चन्नी ते नाल उन्हां दे डिप्टी सीएम सी, लेकिन अज पूरी कैबिनेट जिन्हें कल सौं चुकी है वो कैबिनेट मंत्री पुजणगे। भावें कि विभागां की वंड नहीं हुई, विभागां दी वंड तो पहलां कीती जा रही इस मीटिंग दे विच किन्ना बारे गलबात हो सकदी है, की देख रहे हो? मान साहब, गल ये कि चलो तुहाडे प्रश्नों का उत्तर मैं बाद देना। एक गल जिहड़ी है जरूरी वो करनी पैंदी इस प्रोग्राम के राही, इस अपने माध्यम राही लोगों तक। किसानों वालों भारत बंद का सदा दिता गया और इस वे पंजाब के वक्-वक् शहरों च किसानों वालों जिहड़े मोर्चे आ धरने जिहड़ा प्रदर्शन जारी है। ठीक आ, लोकतंत्र देश के विच हर बंदे नूं आपो अपणियां गल्लां करन दा अधिकार आ, अपना प्रदर्शन करने का अधिकार आ, अपनी मंगा रखने का अधिकार आ। पर ये वास्ते ठीक है किसान जिहड़ियां जथेबंदियां ने उन्होंने लोगों को अगराह किया है, पर वेखण च ये आया कि इन्हां धरने प्रदर्शनों दौरान जिहड़े कुछ शरारती अनसर ने, चाहे वो किसी भी रूप के होण, वो कुछ जिहड़े जरूरी कमां वास्ते लोग जा रहे, ड्यूटियां ते जा रहे हैं, जिहड़े मतलब जिहड़े किसान जथेबंदियां नूं जिन्हां ने अलाउ किया ते ये जिहड़े कुछ वलंटीयर ने उन्होंने वो बेइज्जत कर रहे हैं। ये जिहड़ा इहो जिहा वाद विवाद आ, इस तो इन्हां नूं बचना चाहिए। एक मैसेज आ किसान जथेबंदियां नूं, आ जिहड़े पंजाब दे विच वख-वख थावां ते धरने ला के बैठे ने, जरूर लाओ और वो अपने वलंटीयर्स नूं इन्नी गल कह देण कि जेकर कोई बंदा इहो जी मजबूरी की हालत दे विच निकलिया तां घट्टो घट्ट जे तुसीं उसकी मजबूरी नूं समझ नहीं सकते तां घट्टो घट्ट उसनूं जलील जिहड़ा वो ना करो, उन्होंने इस तरह बेइज्जत ना किया जाए। क्योंकि चाहे वो कोई भी है तो पंजाब का बसिंदा ही, जरूरी नहीं कि किसान इस वे मोर्चे से अपन मंगां वास्ते लगे ने तो किसी को दूजे बंदे को कोई निजी पद्धर पर कोई काम नहीं पै सकता। दो चार इंसीडेंट आए ने जिथे एक बंदा बीमार सी तो एंबूलेंस वाले को भी बड़ा गलत बोलिया गया। हालांकि इहो जिहियां स्थितियां किसान जथेबंदियां ने कहा कि इहो जी गल नहीं है। सो घट्टो घट्ट बीबियां दाड़ियां चिट्टियां दाड़ियां का या बीबियां दाड़ियां का थोड़ा जिहा ध्यान रख लो। जे कोई बंदा मजबूरी की हालत में घरों बाहर निकलदा, कुछ लोग इस तरह के कि जिन्हों ने जो कमाना वो ही खाना, कि किसी की रेहड़ी उल्टाती, किसी का कुछ कर लिया, किसी का कुछ कर लिया। इहो जिहियां चीज़ों को किसान जथेबंदियां के वलंटीयर को जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि वो भी रोटी कमाउणगे तो वो घर जाके रोटी खाणगे। इत्थे आले दुआले कुछ रक्शे वालों को मारिया गया, उन्होंने रक्शे की भां तोड़ की कि इहो जिहियां स्थितियों तो किसान जथेबंदियां को बचना चाहिए। आ एक मैसेज जरूरी सी कि इस किसान मोर्चे के दरम्यान जां जिहड़ा इस वे भारत बंद का सत्ता है, ठीक है बंद होना चाहिए। किसान इन्ने चिर दे दिल्ली के बार्डरों पर बैठे आ, पर घट्टो घट्ट जिहड़ा एक धरती तो भी थल्ले बहुत कुछ लोग इदां दे ने कि जिहड़े किसी मजबूरी की हालात दे विच घरों निकले ने, तो जे वो निकले नहीं घट्टो घट्ट उन्होंने मजबूरी समझ के उन्होंने वापस प्यार का समझा के बेइज्जत करने का जिहड़ा हक आ वो वलंटीयर ना दिता जाए तो ना किया जाए। ये एक सलाह ही जिहड़ा मान साहब जरूरी सी गल करनी। हुण आपां तुहाडे प्रश्न वाल आउंदे कि जिहड़ा प्रश्न तुसीं जिहड़ा साडा काम है, जिहड़ी अज चन्नी साहब ने पंजाब के मुख्यमंत्री ने जिहड़ी कैबिनेट की मीटिंग सद्दी है, और अजिही कैबिनेट की मीटिंग सद्दी है जिहदे विच अजे मंत्रियों नूं विभाग जिहड़े ने वो अलाट नहीं होए, तो फिर इहदा एजेंडा की हो सकता। एजेंडा मान साहब ये है कि उस दिन जिस दिन पहली
ਦੋ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਨੋਰਥ ਆ ਉਹਨਾਂ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਉਣਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਦੋ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ 7-8 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਡਰੋਪ ਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕੀ ਵੀ ਕੰਮ ਧੰਦੀ ਲੱਗਣ, ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕੰਮ ਧੰਦੀ ਲੱਗਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਹੱਲ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਆ, ਨਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਉਸਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਪਿਆ, ਇਹ ਬੜੇ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ। ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਉਹਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬਿਆਨ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਣ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਝੱਟ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਨੇਗੇ 5 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਾਂਗੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਉਣਾ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ, ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, 7 ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜੋ ਉੱਪਰੋਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਨਾਪ ਸ਼ਨਾਪ ਹੀ ਬਕ ਦਿੰਦੇ, ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਫ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਿਕਲ ਕਿ ਅਨਾਪ ਸ਼ਨਾਪ ਹੀ ਉਹ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਚਲੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਉਣਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆ, ਜਿਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ, ਮਹਿਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਬਿਆਨ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੌਕਾ ਨਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੁਹਿੰਮ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਆ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਘਰ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ
ਉਹ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੋਲ ਜਾਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤਨ ਪੱਤਰ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ, ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਬਿਆਨ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਬਿਆਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਈ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰਨ ਰਹਿਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗੀ। ਔਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੇਮ ਵਰਡਿੰਗ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਵਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਲਈ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਕੇ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਾਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਮੰਗਦੇ, ਅਸੀਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣ ਦੇ, ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਲੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੀ ਦਾ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ 3 ਜਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਉਸਾਰਨਾ? ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਸਾਰਨਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਗੀ ਮੰਤਰੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਟੀਮ 'ਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਠੀਕ ਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਹੋਊਗਾ ਉਤੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਨਾ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਕੇ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 3 ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਬੀਬੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮੀਠਾ ਲਾ ਕੇ ਹਰਦਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਪਤਾ ਸੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ 2 ਮੰਤਰੀ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਨੇ, ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਧੂ ਆ, ਕੰਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਦਾ ਵਰਗਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਧ ਤੇ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਦਾ ਵਰਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਚੱਲੇ ਆ ਜੀ, ਬਸ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਕੇ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ, ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਾਲਤ ਖਾਦੀ? ਜਲੀਲ ਤੇ ਮਤਲਬ ਆਟਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਗਏ ਨੇ, 3 ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਰੋਣਾ ਰਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਲਾਲਤ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੱਜ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਲਾਲਤ ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਜੀਫੇ ਖਾਧੇ, ਮਾਲ ਮਲਾਈ ਛਕਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ 2-2 ਵਾਰੀ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਲਾਲਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਮ ਕਾਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਮੰਤਰੀਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਵਾਈ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਬੇਵਕੂਫ ਜਿਹੜੇ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਸੋਚਣ? ਸੋ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੇਖੋ, ਮਾਲ ਪੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਛਕਿਆ। ਅਥਰੂ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਅਥਰੂ ਨਹੀਂ ਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਜਲਾਲਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਤਾ। ਜਲਾਲਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਫਾ ਛਕਣਾ ਹੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਛਕੂਗਾ। ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਫਸਣ ਡਿਆ ਸੀ? ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਭਾਂਡਾ ਹੁਣ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭੰਨਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ? ਹੁਣ ਸਬਰ ਕਰੋ ਕਿ ਬਥੇਰਾ 4.5 ਸਾਲ ਢਿੱਡ ਭਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕੀ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਨਾ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਟੱਕਿਆ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕਹੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੇਤਾ
ਤੇ ਜੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਾਲਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਚੁੱਲੂ ਪਰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾਗੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੜ ਪੈ ਗਿਆ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦਾ, ਕਿ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸਮੰਜਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਮਾਂ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆ ਉਸ ਦਾ ਬਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਣਖੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਗੇ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਬੰਦ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੱਗ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪਦ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਬੀਤੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫਦ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਆ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਔਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਬਤੌਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਬਤੌਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾ ਦਾ ਪਾਤਰ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੋਕ ਕੇ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 2-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਸਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਭਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਭਗਵਾ ਰੰਗ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਜੋ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਸਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੇਖਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ, ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਭਲਿਆ ਮਾਨਸਾ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਵਾ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਣਦੀਆਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਇਕਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਇਕੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਕਹਿ ਦੋ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕਾਈ ਬਣ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੇਤੁਕੇ ਬਿਆਨ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਬਰਾਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਫਾਟਾ। ਇੱਕ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੂਈ ਰੱਖੀ ਆ। ਇੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਅਨਲ ਵਿੱਚ ਆ,
ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਾਨ ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਆ ਵਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਕਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਈ ਆ, ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਆ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰਾਈਟ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਲ ਹੋ ਚਲੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਨਾ ਮਾਰੋ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਗਰੇਜ਼ ਕਰੋ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਇੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਸੀ ਫਰੰਟ ਖੁੱਲੇ, ਜਿੱਦਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਲਾਲਤ ਆ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਕੀ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਸੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਠੀਕ ਆ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਬਣਦੀਆਂ ਡਿੱਗਣੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਇਨਸਾਨ, ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 600 ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਰੋ, ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਦਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਵੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣ ਤੇ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਸੋ ਹਲਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਤੋ ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਣਖੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਣਖੀ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਹੋਏਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।